الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کوئی شخص خواب دیکھتا تو عرض کر دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ مجھے اٹھایا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چلا۔ چلتے ہوئے میرا گزر ایسے شخص پر ہوا جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر تھا۔ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر وہ پتھر مارتا جس سے اس کا سر کچل جاتا تھا۔ وہ پتھر لڑک کر جاتا، وہ شخص پتھر والا اس کو لینے جاتا، وہ لے کر آتا، اتنے میں اس کا سر درست ہو جاتا، پھر پتھر مارتا۔ یہ سلسلہ اس کے اوپر چل رہا ہے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں اور یہ کیا عمل ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ چلیں آگے چلیں، چلیں آگے چلیں۔ ہم آگے چلے۔ ایک ایسے شخص پر میرا گزر ہوتا ہے کہ جو لیٹا ہوا ہے، چتا لیٹا ہوا، اور دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا زنبور، ہیلے نکالنے والا آلہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے جبڑوں کو چیرتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک اور آنکھوں تک، گدی تک پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ چلو آگے چلو۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے جس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، جو برہنہ ہے، اور ان کے نیچے ایک آگ کا شعلہ ہے۔ وہ شعلہ جب ان کو اپنی چپیٹ میں لیتا ہے تو وہ چیختے چلاتے ہیں، وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور پھر بار بار آگ کا شعلہ ان کو چپیٹ میں لیتا ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سرخ نہر جس کا پانی خون کی طرح ہے، اس میں ایک شخص تیر رہا ہے اور دوسرا شخص کنارے کے قریب بیٹھا ہے جس کے پاس بہت سارے پتھر ہیں، ہم نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ تیرنے والا کنارے کے قریب، اس کے قریب آتا ہے، وہ پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے، وہ پھر واپس ہو جاتا ہے۔ پھر تیرتا ہوا آتا ہے، پھر اس کے قریب آتا ہے، پھر وہ پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ اس طرح یہ شخص واپس ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا چلو آگے چلو۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر ایک ایسے شخص پر گزر ہوتا ہے کہ جو بہت بدصورت ہے، کہ دنیا میں جو تم نے کبھی ایسا بدصورت شخص نہیں دیکھا، جو آگ جل رہی ہے اور اس آگ کے آس پاس گھوم رہا ہے اور اس آگ کو اور جلا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ سبحان اللہ، یہ کون شخص ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا چلو آگے چلو۔ ہم آگے چلے۔ ایک باغ ہمیں نظر آیا، جس باغ کے اندر
बाहर मौसम के फूल थे, उसमें एक साहब नज़र आए जो बहुत लंबे थे, जिनके सर को देखना मेरे लिए मुश्किल था, यानी बहुत सर को उठाए तब भी नहीं दिखता था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और उनके पास इतने बच्चे थे बेशुमार कि इतने बच्चे मैंने कभी नहीं देखे, इतने बच्चे मैंने कभी नहीं देखे, इतने बेशुमार बच्चे उनके पास थे। मैंने कहा ये साहब कौन है और ये बच्चे क्या है, कौन है? उन दोनों ने कहा चलो आगे चलो। फिर फरमाया कि हमारा गुज़र एक ऐसे बहुत खूबसूरत बाग के करीब हुआ जिसमें हम दाखिल हुए। इसके बाद फ़रिश्तों ने मुझसे कहा कि चलो ऊपर चलो। हम ऊपर चले, एक शहर के करीब पहुँचे। उसका दरवाज़ा खुलवा गया। उसकी एक ईंट सोने की थी, एक चांदी की थी। वो दरवाज़ा हमारे लिए खोल दिया गया। हमने देखा कि वहाँ बहुत से लोग हैं, उनका आधा जिस्म बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि तुमने कभी नहीं देखा, और आधा जिस्म बदसूरत है, इतना बदसूरती है कि तुमने कभी नहीं देखी। उनसे उन फरिश्तों ने कहा यहाँ एक नहर है, बहुत चौड़ी नहर, इसमें कूद जाओ। उस नहर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। वो लोग उस नहर में कूदे। उस नहर से निकल कर जब आए तो पूरा जिस्म उनका खूबसूरत हो चुका था, पूरा जिस्म उनका खूबसूरत हो चुका था। फिर मैंने उनसे कहा कि ये बाग में क्या है? उन्होंने कहा ये जन्नत अदन है, और मुझसे कहा कि इस जन्नत अदन में आपके लिए भी महल, आपका महल है, आप निगाह उठाकर देखें। मैंने ऊपर निगाह उठाकर देखा तो एक बादलों की तरह खूबसूरत महल नज़र आया। मैंने उन दोनों से कहा मुझे छोड़ो, इसमें जाने दो, बहुत खूबसूरत है। उन लोगों ने कहा कि अभी आपका वक्त नहीं आया है इसमें दाखिल होने का। फिर मैंने उन दोनों से कहा कि आज रात मैंने बहुत सारे अजाइबात देखे हैं, ये क्या है? उन दोनों ने मुझे बताया। पहला शख्स वो था जिस पर से आप गुज़रे, जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था। ये वो शख्स था जिसने कुरान शरीफ पढ़ा और उसे पढ़कर छोड़ दिया था, उस पर अमल नहीं करता था और नमाज छोड़कर सो जाता था। दूसरा शख्स जिस पर आप गुज़रे, जिसके जबड़ों को लोहे के ज़ंबूर से चीरा जा रहा था, ये वो शख्स है जो सुबह घर से निकलता है और झूठ बोलता है और वो झूठ पूरी दुनिया में फैल जाता था। तीसरा वो शख्स जिस तंदूर के पास से आप गुज़रे और उसमें बरहना मर्द बरहना औरतें थे, वो ज़ानी लोग थे। चौथे जिसके पास से आप गुज़रे, जो नहर में तैर रहा था, उसके मुंह में पत्थर डाला जा रहा था, वो सूदखोर था, सूद वसूल किया करता था। पांचवा वो शख्स जिसके पास से आप गुज़रे, जो आग भड़का रहा था, आग जला रहा था, वो बहुत बदसूरत शख्स था। वो जहन्नुम का दारोगा जिसका नाम मालिक है, वो था। छठे वो साहब जो एक बाग में थे, जिनके पास से आप गुज़रे, जिनके पास मुसलमानों के बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और ये बच्चे मुसलमानों के बच्चे थे। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन के बच्चों का क्या होगा? आपने फरमाया कि मुशरिकीन के बच्चे भी वहीं थे, यानी जो बच्चा मरता है वो फितरत इस्लाम पर ही मरता है। फिर उन साहब ने कहा, दोनों फरिश्तों ने, कि ये जो आपने देखा था कि जिनका आधा जिस्म खूबसूरत आधा जिस्म बदसूरत है,
اور نہر میں یہ ڈالا گیا۔ یہ شخص دونوں کی جو لوگ تھے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے اعمال، یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔